إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يجد إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد لا يأتيهم من رسول إلا جاءوا به يستهزئون ألم يروا كما لم يضر لهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنوا لما جميع لدينا منكرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القدير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلنا يركبون وإن نشأ نخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ونطعمكم إن شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منكرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكث في الحق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منكرون فلا يخزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم إنا نستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في جنبك وأمانك وعبادك وعيادك وجوار من كل شيطان مريض جبار العنيد وذي علم وذي بين من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندم في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وشر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ونحن إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يشهد عند ربه إنه لا يفلح الكافر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر الباب نعمة جاهلية وعافية وستر في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأرجو نعمتك جاهلية وعافية وستر في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأرجو نعمتك جاهلية وعافية وستر في الدنيا والآخرة اللهم إني أشهدك وأشهد حملك أرسلك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهدك وأشهد حملك أرسلك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من تجارة الخير وأعوذ بك من تجارة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقت الخلق وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم اغفرني من بين يدي ومن خلفي ومن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تهديني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا بك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فبك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله عدد خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما ولد ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. اللهم أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اخترت كتاب الله طوله ما شاء الله كفره لا إله إلا الله وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم بما استثارت كما استثارت الملائكة من هدي الرسول بلا حدث ولا سوء من كل قدر مقدور وحذر معذور ومن جميع الشرور تدارسنا بالله من عدونا وبالله من شر رسولنا إلى قول عبد الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنبته بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم بانتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبك من الرجل إلى الرأس لا في سهل يتدع ولا جبل يدع في مئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقربائنا وأحبابنا ومعلمنا ومتعلمنا وأصدقاءنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومسجدنا وواحدنا ومدرسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وخرقاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأتباعها ومن شر الوباء والآفات والآفات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن التردي والهدم والخرق والغرق وجميع المصائب وطردها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina la ilaha yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-muhtaramun, para habaib, para ulama, para asatidzah, wa khususan habibuna wa ustazuna Dr. Habib Hasan Maharun MHI, guru kita Kiai Haji Nur Khalis Mustari, hadirin hadirat sahabat Busra di mana saja berada, wali santri pemirsa TV Dalwa di mana saja berada. Di majelis yang penuh dengan berkah ini, tiada satu ungkapan kata terindah yang disampaikan oleh seorang hamba Allah, melainkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, hidayah, izin serta ridhanya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini dalam rangka mengikuti majelis taklim Subuhan Al-Busra dengan keadaan sihah wal afiyah. Salawat ma'assalam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sahabat bursa di mana saja berada. Pagi hari ini Ahad 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan 18 Oktober 2020
Masehi. Putaran ke-101. Tema kita pada pagi hari ini adalah anjuran menjamu tamu dan membalas kebaikan seseorang. Bagaimana para salafun sholihin menjamu tamu dan memperbaiki kebaikan seseorang? Mari kita dengarkan mau'izah yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Habib Hasan Bahadur. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati para alim ulama, para guru agama, para asatidzah, para kiai, khususnya pembina majelis Subuhan Al-Busrah, Ustadzuna Al-Ustadz Kiai Nurkhalis Mustari, yang kita doakan semoga panjang umurnya, sehat walafiat. Begitu pula akhina fillah Kiai Mahmud, dan juga yang saya hormati, saya muliakan para pengurus Jamaah Subuhan Al-Busrah dan juga para tetamu yang datang. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Para pemirsa Dalwa TV, para pemirsa semua, kaum muslimin, kaum muslimat yang mengikuti melalui medsos dakwah kami yang dimuliakan oleh Allah. Tidak lupa kepada saudara-saudara kami yang sangat saya rindukan, yaitu jamaah Subuhan Al-Busrah, rahimakumullah wa hafizakumullah wa ra'akumullah wa harasallahu lakum min jamil amrat wal waba, khususan min waba corona, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah SWT, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, baca wirid bersama-sama, dan alhamdulillah juga dilanjutkan dengan pengajian agama. Semoga taufik dan hidayah yang kita dapatkan di pagi hari ini berkesinambungan sampai akhir hayat nanti, sehingga kita termasuk hamba Allah yang diberikan karunia berupa umur yang panjang, badan yang sehat, harta yang berkah melimpah, di akhirat tidak ada hisabnya, dan kita meninggal dunia setelah cukup amal untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita selalu panjatkan dan persembahkan serta haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh sahabat, kepada seluruh kerabat, dan kepada seluruh pengikut sampai hari kiamat. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di pagi hari ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat bagus, yang sangat baik, yang menjadi suatu pertanda keimanan. Sebagaimana kita jelaskan pada pengajian yang lalu, bahwasanya segala sesuatu itu ada tandanya. Laki-laki dan perempuan ada tandanya, ulama dan bukan ulama ada tandanya, dokter atau bukan dokter ada tandanya, seorang akademisi maupun bukan ada tandanya. Begitu pula keimanan juga ada tandanya. Kita ini mempunyai makam yang tinggi di sisi Allah atau tidak, ada tandanya. Semuanya itu ada tandanya, dan itu merupakan sebuah rahmat yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga kita mudah untuk berhusnudzon kepada orang lain dan mudah untuk kita berhusnudzon kepada Allah untuk diri kita sendiri. Sehingga ketika kita nanti setelah umur panjang, sehat walafiat, berada dalam sakaratul maut, maka disitulah
sangat diperlukan dan dituntut daripada diri kita semuanya untuk berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon kita itulah pada waktu itu yang menjadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi sebaliknya, ketika saat itu ada prasangka yang buruk kepada Allah Ta'ala, maka itulah yang menjadi penyebab akhirnya orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu, maka husnudzon kepada Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW memberikan bertanda-tanda yang disebutkan terkait dengan amaliyah kebaikan. Di antaranya adalah maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan kebaikan atau dia diam kalau nggak bisa. Nah, di antara pula adalah yang terkait dengan tema kita ini, yaitu maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati dan memuliakan tamunya. Nah, di sini kita itu bisa husnudzon kepada orang lain dan kita bisa husnudzon kepada diri kita sendiri sebagai pertanda orang itu beriman. Bagaimana perlakuannya, bagaimana interaksinya, bagaimana pergaulannya, bagaimana penyambutannya, dan bagaimana budi pekertinya kepada seorang tamu. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, di antara rumah yang tidak akan didatangi oleh malaikat rahmat adalah rumah yang tidak pernah didatangi oleh tamu. Nah, sehingga apa? Tamu itu adalah barometer. Tamu itu adalah salah satu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan antara satu dengan yang lainnya itu adalah sebuah ujian dan fitnah. Untuk apa? Supaya Allah Ta'ala tahu di mana di antara kalian yang bersabar di dalam menjalankan syariat dan perintahnya, himbauan serta sunnah-sunnahnya. Itu maksud daripada Allah Ta'ala menciptakan ada tamu yang harus kita berinteraksi dengan mereka dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di sini termasuk di antara akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu menghormati tamu. Siapa tamu? Tamu jelas adalah seseorang yang bukan daripada anggota rumah kita, yang datang ke rumah kita sesaat, baik sesaat itu sehari, 2 hari, sampai beberapa hari, dan kemudian akan kembali lagi ke rumahnya. Itulah esensi daripada seorang tamu. Baik mereka itu adalah tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita, mitra kita, yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal, itu adalah tamu. Di sini tentunya segala macam kebaikan selalu ada hadangan, ada usaha dan upaya daripada setan untuk kita tidak melaksanakannya dan menerapkannya dalam kehidupan. Itu selalu ada. Nah, oleh karena itu, apalagi di zaman akhir seperti sekarang ini, mohon maaf, yang kadang-kadang ya, di antara tanda keimanan juga adalah la yu'zi jarah. Dia tidak mengganggu kepada tetangganya. Bahkan tetangga itu antara satu dan yang lainnya tidak saling mengenal. Itu di antara tanda-tanda akhir zaman sekarang ini. Dan itu banyak terjadi di perumahan dan sebagainya. Jadi antara tetangga dan tetangganya dia nggak saling mengenal. Padahal tetangga itu termasuk pertanda keimanan seseorang itu adalah menghormati dan memuliakan serta menjalin hubungan dengan baik kepada tetangga. Nah, subhanallah, jangankan kita bertamu, bertetangga saja tidak. Yang baik sesuai dengan himbauan itu tidak. Apalagi saya bertamu. Sehingga kita itu selalu su'don saja. Ada tamu, wah, jangan-jangan maling, jangan-jangan berniat jahat, jangan-jangan ini salah satu daripada susupan dan sisipan daripada setan yang ingin menjerumuskan seorang manusia itu supaya dia tidak mendapatkan kebaikan. Karena setiap kebaikan pasti di dalamnya, di dalam kandungannya itu pasti ada kebahagiaan di situ. Ada kemudahan, ada pengampunan dosa, ada penambahan pahala, ada peningkatan derajat, itu pasti. Nah, sehingga apa? Setan tidak mau itu sampai dilakukan oleh seorang manusia. Sehingga bagaimana caranya supaya tamu itu tidak menjadi suatu kebaikan bagi seseorang muslim. Nah, itu yang diinginkan oleh setan itu. Oleh karena itu, maka karena Nabi SAW sendiri, beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya yang namanya
menghormat tamu itu adalah terkait dengan keimanan. Oleh karena itu susah untuk kita laksanakan dan kita terapkan. Terutama mereka-mereka yang tidak terdidik. Terutama mereka yang tidak ada budaya untuk menerima tamu dan sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menghormat tamu. Nabi kita Muhammad SAW rumahnya tidak pernah tertutup, selalu terbuka bagi tamu-tamunya. Tamu Nabi SAW, karena memang rumah Nabi SAW itu sangat kecil, kecuali tamu-tamu yang khusus saja yang beliau itu terima di dalam rumahnya. Maka tamu-tamu Nabi SAW itu kebanyakan datangnya itu ke masjid Nabi Muhammad SAW. Karena masjid Nabi SAW itu ibaratnya kalau sekarang ini di samping mihrab itu ada ruangan. Ruangan itu adalah rumahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga siapapun yang datang kepada Nabi Muhammad ya di masjid itu. Yang tidak pulang berarti dia itu adalah tamunya Nabi, dijamu oleh Nabi. Dan itu bukan cuma sehari 2 hari, tapi sepanjang masa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, itu ahlus suffa itu adalah tamunya Nabi Muhammad SAW. Yang mereka itu makan ketika Nabi SAW makan. Kalau Nabi SAW tidak makan, maka mereka juga tidak makan. Itulah Nabi SAW. Sehingga suatu waktu ada seorang tamu yang tidak biasa, yang datang dari luar kota. Begitu dia mendapatkan tamu tersebut, maka Nabi SAW cepat-cepat masuk ke rumah para istri Nabi, dari yang satu sampai yang lainnya. Ditanya, apakah ada makanan? Ya Rasulullah, mohon maaf, yang ada cuma air. Coba lihat bagaimana Nabi SAW. Beliau tanya kepada istrinya, bukan yang satu, tapi semuanya yang ada di samping masjid itu. Saya tanya satu-satu, kalau ada yang ada makanannya, maka beliau akan menjamu tamu itu. Tapi ternyata semua jawabannya adalah yang ada cuma air. Maka kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, siapa malam ini yang mau dan bisa menjamu tamuku ini? Maka dengan serta merta ada seorang daripada Ansor, dari sahabat Nabi SAW, dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Padahal dia orang nggak punya. Padahal dia orang yang pas-pasan. Padahal dia sendiri nggak tahu di rumah itu ada makanan atau tidak. Nah, di sini ulama itu mengatakan, coba lihat bagaimana sigapnya para sahabat Nabi. Ketika disodorkan suatu kebaikan, maka beliau itu langsung menerimanya, walaupun kenyataannya dia tidak mampu. Sehingga kemudian dibawanya ke rumahnya. Dikatakan kepada istrinya, istriku, aku sekarang bersama tamunya Nabi Muhammad SAW. Kata istrinya, ahlan wa sahlan. Ada makanan? Gal ada, tapi hanya makanan anak-anak kita. Artinya apa? Makanan yang tersedia hanya bisa dimakan oleh anak kita. Kita pun sebagai orang tua nggak ada makanan. Itu maksudnya. Jadi makanan yang ada cuma untuk anak-anaknya. Kalau begitu, ajak mereka bermain dan sebagainya sampai mereka tertidur. Lalu makanan itu suguhkan untuk tamu. Sebelum disuguhkan, karena itu malam hari, maka beliau itu sengaja seakan-akan membetulkan lampu yang ada di ruangan itu ternyata mati. Lalu kemudian dibawa makanan yang anak-anak itu sediakan. Kemudian dia sendiri, dia bawa juga piringnya, tapi kosong, nggak ada isinya. Dia makan, dia juga seakan-akan makan. Begitu pula istrinya seakan makan. Sehingga dia merasa nikmat sampai habis. Begitu selesai, maka baru tamu itu pulang. Dalam keadaan keduanya tidak makan, anak-anaknya juga tidak makan. Pagi harinya datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dipanggil oleh Nabi orang itu, sahabat tersebut. Dikatakan, Allah Ta'ala semalam tertawa dan merasa heran dengan apa yang kalian lakukan berdua. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwasanya apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, apa yang kita nyatakan itu tidak tampak kepada Allah Ta'ala, tampak kepada Allah Ta'ala, dan pasti Allah akan balas kebaikan itu. Jadi jangan khawatir, oh kenapa ya orang yang saya kasih itu kok nggak terima kasih pada saya, padahal saya sudah transfer duitnya, padahal saya sudah berbuat baik. Padahal jangan. Kalau kita berharap daripada manusia, maka kita dapatkan sedikit. Hanya mengatakan terima kasih yang banyak, hanya berdoa untuknya, itu saja kita dapatkan. Selebihnya, ya mungkin dapat balasan seperti yang diharapkan atau tidak seperti diharapkan. Tapi kalau sudah mendapatkan balasan pada Allah, balasan Allah lebih daripada apa yang kita kira. Dan balasan Allah yang sedikit itu bukanlah sedikit, tapi sangatlah banyak. Sedikitnya Allah Ta'ala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, oleh karenanya Nabi Muhammad kemudian
memuji sahabat itu dengan mengatakan Allah itu merasa tertawa dan merasa gembira serta merasa takjub dengan apa yang kalian berdua lakukan. Di sini disebutkan oleh para ulama kalian berdua, padahal yang menjamu adalah laki-laki. Tapi kalian berdua disebutkan oleh Nabi SAW menceritakan bagaimana Allah Ta'ala takjub pada keduanya. Karena apa? Kebaikan yang dilakukan oleh suami istri itu melibatkan dua orang sekaligus. Suami bersedekah ditunjang oleh istri, walaupun itu bukan hartanya istrinya, maka kedua-duanya dapat pahala. Suami ada tamu, istrinya tidur, tapi dia itu biasa mempersiapkan segala sesuatu untuk tamunya dan sebagainya, istri juga dapat pahala. Begitu pula istri bersedekah dengan uangnya sendiri, bukan dengan uang suami, tapi direstui, diizini, diridhoi, maka suami juga dapat pahala. Begitu pula nanti setelah kita itu berada di akhirat, ternyata istrinya lebih tinggi makamnya di sisi Allah sehingga dia itu mendapatkan surga yang lebih tinggi, maka suaminya terkatrol naik ke atas. Bahkan kalau seumpama suaminya atau istrinya berada di neraka, kalau seumpama ada kebaikan dan dia termasuk ahli syafaat, maka istrinya diantaranya yang pertama kali akan dientaskan daripada neraka, masuk ke dalam surga berkatnya suaminya atau pasangannya itu yang masuk surga duluan gitu. Nah, jadi oleh karena dikatakan kalian berdua. Nah, jadi ini sesuatu harapan bagi kita untuk kita mendapatkan kebaikan lebih daripada Allah Ta'ala. Jadi hendaknya kalau kita itu berbuat kebaikan, hendaknya jangan cuma terbatas kepada diri kita, tapi hendaknya dirayu, diajari, dididik istri, anak kita, keluarga kita, murid kita untuk melaksanakan seperti yang kita ketahui daripada kebaikan. Supaya apa? Supaya terlibat dalam kebaikan itu. Itu maksudnya. Itu sebuah kesempatan bagi kita semuanya. Nah, subhanallah, turunlah sebuah ayat. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengutamakan orang lain. Walaupun diri mereka itu sangat memerlukannya, tapi mereka mengutamakan orang lain. Isar ala nafas, jadi mengutamakan orang lain terhadap diri sendiri, itu merupakan sebuah akhlak yang paling mulia, tingkatan yang paling atas. Kalau orang tidak mempunyai keimanan yang sempurna, susah untuk melaksanakannya. Dan itu rata-rata sudah dialami dan diterapkan di dalam kehidupan para sahabat Nabi SAW. Tidak lain mereka adalah anak didik yang dididik langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu, apakah kita itu harus menghormat tamu sedemikian rupa? Ataukah apakah kita itu wajib memaksakan diri untuk menghormat tamu? Maka jawabannya adalah menghormat tamu itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga dua mazhab yang lainnya, hanya satu mazhab yang mengatakan bahwasanya hari pertama menghormat tamu wajib hukumnya. Hari pertama, hari kedua dan berikutnya itu hukumnya sunnah. Cuma bagi tamu, bertamu itu ada sopan santunnya. Bertamu itu 3 hari, lebih dari 3 hari, itu nggak tahu diri. Nah, gitu. Nah, oleh karena kata Nabi SAW, la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa jaizatan. Barang siapa beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia itu menghormati tamunya dan jaizahnya. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, ditanya oleh para sahabat Nabi, wa ma jaizatu ya Rasulullah? Apa jaizah itu yang kau maksudkan ya Rasulullah? Yaumuhu wa lailatuhu. 1 hari dan 1 malam pertama kali tamu itu datang, itu adalah jaizahnya. Itu harus dihormati, itu harus dimuliakan, dan itu tanda keimanan. Wa makana ba'da dzalika, setelah itu sampai 3 hari, itu adalah sebuah kebaikan dan sebuah diyafah. Jadi jamuan, jadi suatu yang menandakan akan akhlak yang baik. Tapi hari pertama itu suatu kewajiban, seakan-akan seperti itu kata Nabi SAW. Tapi hari kedua dan ketiga sunnah. Hari keempat dan seterusnya, itu tidak wajib. Tergantung pada diri kalian sendiri. Nah, oleh karenanya di sini memang ada sebuah kaidah yang mengatakan kalau kita memaksakan diri, maka akan menyebabkan diri kita itu akhirnya enggan untuk melaksanakannya di kemudian hari. Nah, itu kaidahnya mengatakan demikian. Tapi di sini dikecualikan di dalam tata cara bertamu itu untuk hari pertama bolehlah kita memaksakan diri. Hari kedua, ketiga, apa yang kita makan itulah yang kita suguhkan. Tapi hari pertama kita boleh memaksakan diri. Artinya ini bukan makanan kita,
Jadi seperti saya punya abah rahimahullah rahmatullah abrar, beliau selain daripada keikhlasan yang sangat tampak pada kiprah beliau, aktivitas beliau rahimahullah rahmatullah abrar, yang paling tampak di antara akhlak mulia saya punya abah Habib Hasan itu menghormat tamu. Jadi tamu itu kalau datang itu kalau waktunya makan itu pasti diberikan makan, dijamu sendiri, diantar sendiri. Dan kita kalau sudah datang tamu dulu ya, sebelum kita beriman ya, sampai sekarang semoga kita termasuk yang beriman ya. Amin, amin. Paling susah. Kenapa? Kalau sudah ada tamu pasti kita banyak pekerjaan. Dari mulai berdiri menyambut, dari kemudian kita harus tersenyum, dari kemudian kita harus menyiapkan sendalnya, membalikkannya, dari kemudian kita bawa mereka ke jamuan, tempat jamuan, dan nggak boleh kita makan sama mereka. Dan sampai sekarang itu kadang-kadang kalau semua saya melihat tamu datang makan di tempat kita, maka kita tidak makan. Karena pendidikan saya punya abah, layani dulu, layani. Nah, jangan cuma suruh makan-makan, ditambah nasinya tok, nasinya bukan nasinya yang penting, tapi lauknya. Saya punya abah selalu bilang gitu. Ada orang tambah ya nasinya, nggak usah salah dia. Tapi kalau lauknya silahkan. Nah, tapi kalau nasinya nasi di mana aja ada. Gitu. Saya punya abah bilang gitu. Nah, itu saya punya abah. Jadi kalau dia itu ada tamu, dia tidak makan bersama tamu, tapi melayani tamu. Nah, jadi melayani tamu. Dan jangan sampai ada seorang Sahibul Bait mengatakan kepada tamunya, ayo makan, saya masak buat kalian. Ini kok nggak dimakan, mubazir. Kata-kata mubazir itu menunjukkan akan kebakilan. Hati-hati. Segala sesuatu ada tandanya. Nah, di antara tandanya orang bakil itu, kalau orang mubazir ini mubazir, jangan bilang mubazir. Maka nafi khair la tabzir. Semua yang untuk kebaikan tidak ada mubazir. Kita menghormat tamu, nggak ada mubazir. Nggak ada berlebihan, nggak ada. Berlebihan itu kalau bukan dalam kebaikan itu berlebihan. Tapi kalau berlebihan dalam kebaikan tidak, bukan termasuk la israfa fil khair. Tidak ada berlebihan dalam kebaikan. Imam Bur'i pernah suatu waktu dia itu sholat Jumat ketinggalan siwaknya. Di sampingnya ada seorang pemuda yang dia itu bawa siwak. Maukah kau menjual kepadaku siwakmu? Gak lihat, tapi 1 dinar. 1 dinar itu berarti 1 juta sekian kira-kira kalau sekarang ini. Jadi 2 juta sekian. 2 juta sekian dibeli. Akhirnya temannya yang bersamanya pada waktu itu gak lihat, Imam, kamu membeli 1 siwak aja hanya dengan harga 2 juta? Israf. Apa kata dia? La israf apa khair. Kalau seumpama apa yang saya miliki semuanya aku keluarkan untuk mendapatkan 1 siwak yang merupakan sunnahnya Nabi, itu bukan termasuk israf. Jadi israf itu kalau sudah di dalam kebiasaan kita, dalam adat kita, itu israf. Tapi dalam kebaikan tidak ada israf. Menghormat tamu sampai berlebihan, nggak ada israf. Nah, yang penting setelah itu pasti ada yang makan. Kalau makan insya Allah pasti ada. Bisa beli tetangga, bisa kita kirim ke pondok pesantren, bisa kita kirim ke panti asuhan, itu selalu ada. Coba lihat, bayangkan pernah suatu waktu Al-Habib Abu Bakar Adni, beliau kedatangan tamu ngajinya, guru ngajinya. Kedatangan guru ngajinya. Lihat bagaimana mereka itu menghormati gurunya, menghormati syekh ya. Ketika beliau datang, maka beliau sambut dengan lilin ya, yang dihidupkan, dinyalakan ya, sebanyak 1000 lilin. 1000 lilin, coba lihat, hanya untuk menghormati seorang guru ngaji gitu. Nah, kalau sudah guru ngaji kan kadang-kadang kan kita rendahkan. Tapi guru yang ngajar kitab kuning, itu yang besar. Tapi kalau guru ngaji itu biasanya kita tidak terlalu membesarkan. Tapi lihat bagaimana Habib Bakar Adni dihormati. Kemudian dia tanya sebelum dia datang, ini di antara sopan santun kalau kita itu ingin menghormati berlebihan dan kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Baik itu terkait dengan guru kita, terkait dengan orang tua kita, terkait dengan kerabat kita, yang mereka itu tamu-tamu spesial buat kita semuanya. Maka ditanyakan apa kesukaannya dan apa yang dia tidak suka. Itu di antara sopan santun seorang yang mau kedatangan tamu. Sehingga apa kita suguhkan yang dia suka dan kita tidak suguhkan apa yang dia tidak suka. Akhirnya dia dikatakan dia itu suka hatinya kambing. Kalau begitu, sembelih 100 ekor kambing. Ambil semua hatinya, taruh satu tempat, satu nampan depannya. Coba lihat. 100 ekor kambing hatinya dijadikan satu, taruh di nampan di depan gurunya. Kemudian ketika gurunya itu datang ke sana, lihat lilin yang berlebihan, lihat makanan yang begitu melimpah banyak, timbul dalam hatinya, nggak diucapkan, tapi dalam hatinya,
ini mubazir. Akhirnya apa? Abu Bakar Ad-Dani pada waktu itu adalah seorang raja wali kutubnya. Dia mengatakan, aku menghormat ilmu dan kamu katakan ini mubazir. Kalau seumpama aku lakukan bukan karena Allah, tiup satu saja daripada lilin itu. Kalau mati berarti aku lakukan bukan karena Allah. Ditiup beberapa orang nggak bisa mati. Nah, jadi itulah, lihat bagaimana mereka itu berlebihan di dalam menghormati tamu, memuliakan itu, dan bukan termasuk berlebihan, termasuk israf. Yang penting setelah itu dimakan. Lihat bagaimana Sayyidina Ibrahim, waja'a bi ijlin haniz. Siapa tamunya? Tamunya nggak diketahui. Orang asing yang ternyata bukan tamu manusia, tapi ternyata siapa? Malaikat. Datang kepada Nabi Ibrahim. Begitu datang, tanpa ditanya, langsung disembelih sapi. Untuk apa? Menghormat. Disuguhkan tapi ternyata tidak dimakan. Ternyata kemudian dia itu adalah malaikat. Di sini sopan santun. Jadi ketika seseorang tamu itu datang, siapapun dia, jangan tanya dulu. Kalau kita kenal, kasih suguhan. Nggak kenal, jangan dikasih suguhan. Lihat dulu, incing dulu. Kadang-kadang seperti itu. Itu bukan termasuk keimanan, bukan termasuk akhlak budi pekerti yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapapun tamu kita hormati, kita muliakan. Memang sekarang ini adalah zaman yang penuh dengan keburukan dan kejelekan, ya, karena memang pengaruhnya Nabi SAW, ilmunya Nabi SAW itu kurang tersebar zaman sekarang ini, sehingga banyak sekali orang yang tidak baik. Nah, tapi kalau seumpama ada orang datang, apakah kita harus sudon bahwa ini adalah yang tidak baik? Jangan dulu, jangan dulu. Jadi jangan karena kita itu mempunyai sebuah pengetahuan, oh sekarang ini banyak keburukan, sekarang ini kalau sudah orang nggak dikenal jangan diterima. Jangan sampai kita pukul rata. Kita lihat dulu orangnya itu siapa. Duduk, kita kasih minum, kita kasih jamuan, sekedarnya kita mampu. Nah, kalaupun berlebihan, itu tidak berlebihan, ya. Sekali lagi, apalagi di hari pertama, hari kedua, ketiga, apa yang biasa kita makan, kita makan. Dan saya punya abah itu selalu bilang, kalau ada tamu, beliau beli, saya masih ingat ada Pak Mantep, ada sate di Kairo pada waktu itu. Nah, nanti katanya Abi, nanti kalau ada sisanya kita makan. Kalau ada sisanya kita makan. Alhamdulillah kita bisa makan sate. Biasanya nggak makan sate, tapi ketika ada tamu, alhamdulillah ada makan sate. Nggak biasa makan buah, ada tamu, alhamdulillah kita makan buah. Jadi barokah. Nah, oleh karenanya jangan pernah takut kepada tamu, karena tamu itu kata ulama masuk dengan 1000 barokah, 1000 maghfirah, 1000 pahala, dan keluar dengan 1000 dosanya ahlul bait. Suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh salah satu sahabatnya. Gali, ya Rasulullah, aku tidak sinkron dengan istriku. Kenapa? Aku suka tamu tapi istriku enggak. Nah, semoga kita bukan termasuk semacam itu. Nah, kalau sudah semacam itu susah. Oleh karenanya diantara yang disebutkan dalam kitab kuning, kalau semua ada seorang istri yang tidak suka tamu, sunnah untuk diceraikan katanya. Nah, tapi jangan ceraikan beneran. Nah, kita didik aja, kita ajari dulu gitu, supaya dia itu senang. Nah, subhanallah, kalau begitu aku akan bertamu ke rumahmu. Baik ya Rasulullah, dengan senang hati. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya, kasih tahu istriku, Rasulullah mau dan bertamu ke rumah kita. Senang gembira. Akhirnya dimasakkan masakan yang paling lezat yang dia tahu. Sudah dia makan, Rasulullah makan. Lalu Rasulullah mengambil Sayyidul Bait, memanggil, nanti kalau seumpama aku keluar, istrimu suruh lihat di pintu tempat aku keluar. Baik Rasulullah, aku sampaikan. Begitu Nabi SAW keluar, maka dilihat oleh Sahibul Bait yang perempuan itu, seperti yang diperintahkan Nabi SAW. Begitu dia melihat, langsung pingsan. Begitu dia ciuman, ditanya, kenapa? Apa yang kau lihat sampai kau pingsan? Apa jawabannya? Kau lihat, aku melihat bersamaan ketika Nabi SAW itu keluar, maka keluar segala macam penyakit, keluar segala macam wabak, keluar segala macam binatang, serangga dan lain sebagainya yang membahayakan kepada rumah, keluar. Kata Nabi SAW, sampaikan kepada istrimu, begitulah setiap tamu datang ke rumah, maka dia itu akan keluar dengan segala macam penyakit daripada Sahibul Bait. Jadi sesuatu keutamaan, sesuatu kemuliaan. Cuma memang dasarnya setan nggak mau kita bahagia, maunya kita berdosa terus supaya kita sengsara. Nah, oleh karenanya camkan baik-baik, ya, suatu kaidah yang umum. Apa itu? Kalau mau bahagia, taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kalau kita melanggar perintahnya, tunggulah saatnya. Sebentar lagi kamu itu akan
masuk ke dalam ranah kesengsaraan dan kesengsaraan dan kesengsaraan, begitu seterusnya. Nah, kemudian kita sedikit membahas terkait dengan sopan santun bertamu dan menerima tamu. Di antaranya adalah kalau kita itu bertamu, lihat-lihat sikon. Ya. Kalau kita bertamu itu lihat waktunya, jangan waktunya makan. Itu kan merepotkan itu. Kadang-kadang ada, ayo kalau kita bertamu, waktunya makan yuk gitu. Kenapa? Biar kita dapat makan gratis. Gitu. Nah, itu kurang bagus, kurang baik. Jangan biarkan kita ini termasuk yang al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Posisikan diri kita itu dalam yadul ulya, jangan yadul sufla. Seakan-akan kita mengharapkan kebaikan kepada orang lain. Jangan. Saya punya abah, pertama kali menanamkan pendidikan kepada anak-anaknya di dalam menjalankan dakwah ini adalah harus yakin rezeki nggak bakal mana-mana. Rezeki kita nggak bakal mana-mana. Jangan sampai kita berdakwah mengharapkan sesuatu kepada orang lain. Jangan. Kalau rezeki Allah Ta'ala berikan. Bahkan Allah Ta'ala itu pasti akan memberikan, dan rezeki para asatidzah, para dai itu selalu kriterianya seperti ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya para guru-guru ini, para kiai ini, ya, itu min haitsu la yahtasib. Kalau yahtasib nggak datang. Dan subhanallah saya sudah nyatakan dan saya sudah coba itu berkali-kali. Wah, ada satu orang, wah ini kayaknya banyak uang nih. Kayaknya bawa ini orang kaya. Nggak ada uangnya. Pernah suatu waktu datang ada satu orang, ya, badannya nggak meyakinkan, kecil orangnya, bahkan celananya itu agak cingkrang ke atas ya. Udah itu songkoknya hitam kesini lagi, kebawaan lagi gitu ya. Bukan berarti itu identik dengan orang Madura gitu. Nah, tapi subhanallah dia pulang, dia ngasih templean. Kok tebel sampai saya pegang lagi. Betul nggak ini kita? Masya Allah, kali ini ribuan ini kali. Masya Allah saya buka, warnanya merah. Nah, itu kan luar biasa gitu. Artinya itulah. Jadi apa? Ustadz dai itu kebanyakan rezekinya min haitsu la yahtasib. Kalau yahtasib nggak dapat gitu. Nah, subhanallah, saya punya abah itu selalu mengajarkan seperti itu. Menghormat tamu bukan karena uangnya, berdakwah bukan karena uang dan sebagainya. Nanti Allah Ta'ala akan menyediakan. Kalau kita sudah berjalan berdasarkan seperti kaidah seperti yang saya diajarkan saya punya ayah, insya Allah kita itu akan berdakwah dan dakwah kita akan diterima oleh orang yang mendengarkan kita. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang kedua, ketika kita itu bertamu, maka hendaknya jangan sampai kita bertanya ke sahibul bait dan meminta sesuatu kecuali satu saja. Apa itu? Di mana kiblat, di mana kamar mandi, itu boleh. Tapi kalau minta, tolong ambilkan air, tolong minta kopinya, tolong minta tehnya, tolong itu semuanya tidak dianjurkan dalam agama. Karena apa? Kita diperintahkan untuk tidak minta kepada siapapun. Minta, walaupun minta tolong, tidak. Lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW, berbaiat kepada Nabi, maka dibaiat oleh Nabi untuk la tas'al, jangan pernah minta pada orang. Nah, di antaranya adalah itu, hendaknya seorang tamu itu tidak meminta apapun kepada sahibul bait dan bertanya apapun kepada sahibul bait terkait dengan rumahnya itu. Kemudian diantaranya adalah kalau seumpama bertamu, selain lihat waktu, jangan sampai ketika kita tahu bahwa sahibul bait itu dalam keadaan sibuk atau istirahat. Nah, seperti kalau rumah saya itu kan ada jadwalnya. Jadi mau terima tamu, seperti sekarang karena ada corona ini akhirnya sementara tidak menerima tamu gitu. Nah, tapi kalau seumpama bukan di masa-masa pandemi ini, itu ada jadwalnya dari jam 12 sampai jam setengah 2, sore jam 5 sampai jam 6 saya terima tamu. Habis isya itu ada jadwalnya di situ. Nah, kalau semua bukan ada jadwalnya, dia harus mengerti. Siang hari saya tidur. Walaupun ada orang mau datang bawa udhu, segepok ataupun apa, karena saya ada darah tinggi, harus istirahat. Nah, gitu. Jadi apa? Setiap orang itu mempunyai kebiasaan, mempunyai sebuah tujuan. Saya dari pagi habis subuh saya nggak pernah tidur. Sampai siang langsung ngajar itu. Nah, siang baru tidur. Nah, kalau Habib Zain sama Habib Ali, nah itu kalau habis subuh setelah isya tidur. Siang nggak pernah tidur. Saya kebalikannya. Nah, saya siang tidur. Saya Habib Husain, saya siang tidur. Tapi pagi nggak pernah tidur. Jadi kalau pagi mau ketemu anak, silakan. Tapi pagi ketemu Habib Zain nggak bisa. Nah, paling nggak jam 10 ke atas itu bisa ketemu. Nah, ya. Jadi kita bagi-bagi semacam ini. Berarti apa? Setiap orang itu mempunyai sebuah aturan tersendiri. Kita hormati aturannya. Kita muliakan, jangan kita memaksakan diri dengan kita motok, memaksa, suruh bangunkan. Ah, itu sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan, apalagi kalau seumpama kita ini adalah sebagai wali santri.
yang anak kita diajarkan oleh guru kita, oleh kiai yang mengasuh, itu sangat tidak pantas ya semacam itu. Kemudian diantaranya adalah seorang tamu itu ketika datang ke rumah jangan melotot sana melotot sini, apalagi tempat masuk keluarnya Saibul Bait, itu jangan. Jadi kalau usahakan kalau dia masuk di tempat di mana yang sekiranya itu tidak memandang kepada tempat masuk keluarnya itu Saibul Bait. Nah, karena di situ mungkin dia melihat aurat dan sebagainya. Itu tidak dianjurkan. Dan duduknya di mana? Di tempat seperti yang dianjurkan oleh Saibul Bait. Jadi kalau masuk ke rumah, ke ruangan ya, maka jangan duduk. Kecuali misalkan, fadhol. Nah, di mana yang dituju? Di situ kita duduk. Itu yang disunahkan. Begitulah para ulama seperti yang kita lihat, terutama daripada kalangan habaib alawiyin, itu mereka seperti itu. Jangan langsung masuk langsung duduk. Enggak. Dia duduk. Fadhol. Nah, karena suruh duduk di mana? Di situ dia duduk. Nah, kemudian bagi kita Saibul Bait ya, sebagian yang penting yang disimpulkan, kalau semua lebih ingin sempurna maka lihat di buletin itu. Jadi diantaranya adalah kalau kita itu kedatangan tamu untuk hari pertama hendaknya kita memaksakan diri. Apa yang terbaik yang kita miliki kita berikan. Nah, itu yang afdol, itu yang disunahkan. Tapi kalau tidak, ya sudah yang kita makan kita suguhkan. Tapi jangan sampai kita menunjukkan sesuatu yang ternyata basi ya. Makanya jadi kalau kita itu mau nyuguhkan makanan coba dulu. Nah, takut sampai itu berubah. Nah, itu menjadi suatu pekerjaan atau suatu aktivitas yang sangat tidak dianjurkan. Oleh karena diperintahkan untuk makan dulu. Jadi supaya kalau menurut kita baik, enak, nah silahkan disuguhkan. Tapi kalau tidak jangan. Kemudian diantaranya ketika tamu itu ada di rumah kita, maka hendaknya kita jangan sampai memberikan sebuah keadaan yang menyedihkan ya, atau bikin dia itu was-was, bikin dia itu galau, bikin dia itu terganggu, seperti anak-anak rame suruh diam. Kita mau marahi anak-anak nggak boleh di rumah. Kalau ada tamu nggak boleh kita marahi anak-anak. Jadi tamu itu enak di rumah. Nah, itu diantara yang diajarkan oleh Islam. Dan banyak lagi diantara sopan santun. Tapi karena waktu yang membatasi kita, cukup sampai di sini saja. Semoga berguna untuk kita semuanya. Dan semoga kita termasuk min ahli diyafah. Semoga rumah kita selalu datangi tamu. Dan kita termasuk yang diangkat derajatnya dengan tamu. Dan kita termasuk yang menggembirakan Nabi SAW dengan menerima tamu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekolah di mana saja berada, demikian tadi penjelasan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat dan para sahabat dalam menjalankan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Hadirin hadirat dan jamaah al-Busra di mana saja berada. Selanjutnya adalah seperti biasa pertanyaan akan dipandu oleh Sohibul Haji Asrin. Namun sebelumnya dipersilakan kepada guru kita, monggo Ustaz Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sangkut pautan dengan tamu. Pertanyaan saya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi yadayhi sumastawa al itu ada artinya. Sebenarnya kalau tamakun sumastawa al arsy min duni wal masyafi. Kemudian kedua, saya dijajah agak sekali. Kalau tidur itu supaya ada kesulitan, tapi kok sukar tidur? Tidurnya sukar sekali, lebih kasih siang, kalau malam tidak apa-apa. Kalau siang repot, tolong ini yang mana otak sudah tua. Ini harus pertanyaan. Terus soal kemudian sukar tidur tadi, demikian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu ya. Apa yang telah disampaikan dan diuraikan bukan pertanyaan, tapi ada sebuah pernyataan untuk menambah sesuatu yang kurang daripada penjelasan kita. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita terkait dengan istiwa itu ya. Itu memang itu ada khilaf di antara para ulama, tapi ulama yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak istiwa dengan syakal, dengan bentuk yang Allah tahu, bukan dengan bentuk yang kita tahu. Nah, tapi di situ maksudnya itu adalah rahmatnya yang menampakkan rahmatnya. Jadi yang menggulirkan rahmatnya tanpa kita itu
memperinci dan menjelaskan serta bertujuan untuk menguraikan bagaimana cara duduknya, istiwanya itu di atas air dan sebagainya. Enggak, itu bukan urusan kita. Nah, oleh karenanya Imam Ali mengatakan tafakkaru fi makhlukatillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi zat Allah jangan pikirkan. Nanti bisa menjerumuskan. Nah, tapi mereka mengatakan bahwasanya untuk memudahkan kita itu membayangkan dan menghadirkan Allah Ta'ala, maka harus ada bentuk. Enggak, itu bisa keluar daripada Islam. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Ka itu ada misil. Artinya ka itu seperti. Yang sepertinya itu nggak ada, apalagi yang seperti Allah. Yang sepertinya Allah itu nggak ada gitu. Nah, jadi jangan supaya untuk memudahkan kita itu bisa menghadirkan Allah Ta'ala, kita bayangkan Allah Ta'ala itu gantung, Allah Ta'ala itu enggak sama sekali. Nah, pokoknya Allah Ta'ala itu ada, meliputi kepada kita semuanya, dan kita tidak akan menyaksikannya kecuali nanti di akhirat, dan semoga kita termasuk menyaksikannya. Nah, jadi memang ayat istiwa ya, ayat-ayat yang menunjukkan kepada tubuh itu semuanya kalau dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu ditakwilkan. Nah, tapi sebagian mereka yang termasuk mujassim, namanya mujassim, yaitu membentukkan Allah dengan suatu tubuh. Nah, dan mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala punya tubuh seperti tubuh kita, ada kepalanya, ada tangannya, yadullah, pokoknya dia berarti tangannya Allah dan sebagainya. Tapi kita mentakwilkan dengan arti yang lainnya, dengan hakikat, bukan dengan majaz, bukan dengan hakikatnya. Diartikan sesuai dengan yang layak bagi sifat Allah SWT gitu. Itu lebih selamat daripada kemudian mentakwilkan dan memaksakan untuk mentakwilkannya. Karena apa? Memang nggak ada pengalaman. Jadi sesuatu yang nggak ada pengalaman, jadi seperti misalnya saya katakan begini, Ustaz Mahmud, ada buah, Ustaz. Buah itu satu buah, tapi rasanya itu 5 macam. Apa itu? Rasa durian ada, kemudian rasa sirsak ada, rasa melon ada, rasa mangga ada, terus rasa manggis ada. Bisa bayangkan kalau rasa-rasa itu berkumpul semua, kan kontradiksi ya. Kalau rasa-rasa itu berkumpul dalam satu buah, nah itu bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Nah, tapi karena saya itu cuma menyimpulkan saja, bercerita saja, memang saya nggak pernah merasakan. Cuma kalau seandainya ada, saat enak kali ya, saat ya gitu. Nah, sehingga membayangkan saja nggak bisa. Itu yang terjadi, kan nggak punya ada pengalaman. Beda kalau semua begini. Saat gajah itu seperti yang diceritakan sama orang yang buta itu loh. Ada 4 orang buta semuanya, dibawa ke kebun binatang. Akhirnya ditunjukkan, ini loh gajah. Kebetulan orang yang pertama ketika disebutkan ini gajah, nah itu dipegangkan telinganya. Oh, telinganya besar. Yang satunya pegang kakinya, oh kakinya besar. Yang satunya lihat tubuhnya besar. Yang satunya lihat gadingnya besar. Akhirnya tanya, kamu tahu gajah? Iya tahu. Apa tanda-tandanya, kriterianya? Kakinya besar, satunya telinganya besar. Yang satunya enggak salah, yang betul telinganya besar. Oh enggak salah, ya betul kakinya besar. Padahal betul semua kan? Nah, cuma karena setiap orang itu mendapatkan pengetahuan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Nah, ini masalahnya. Dia itu sudah pernah, walaupun hanya megang saja pengalaman, tapi Allah Ta'ala itu nggak pernah sama sekali. Bagaimana akan diceritakan? Bagaimana akan digambarkan? Oleh karenanya kita serahkan pada Allah Ta'ala dan kita takwilkan dengan arti yang layak untuknya. Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada ijazah yang beliau minta pada waktu itu, bahwasanya kalau kita itu agak kesulitan ya tidur, ya itu tulis ayat kursi, ya, kemudian kita letakkan di bantal kita. Tidur. Kalau semua nggak bisa tidur juga, berarti memang harus minum obat tidur kali ya. Jadi kadang-kadang begini ya. Saya punya abai ya. Itu punya utang, harus bayar 1 jam lagi. Begitu dia itu cari uang dulu 1 jam nih, dia pergi mau ke rumah orang naik mobil, itu di mobil tidur. Mudah sekali dia tidur. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat kepada ilmu medis, jadi orang itu nggak bisa tidur itu karena pikiran itu lagi berjalan. Nah, oleh karenanya, jadi satu-satunya di antara cara ya untuk kita meredam ya, supaya kita nggak sulit tidur, tawakkal Allah, khaliha ala Allah. Nah, jadi kalau sudah orang itu banyak tahu kepada Allah Ta'ala, itu biasanya lebih mudah. Dan kita nggak meragukan ya bagaimana tingkat ketawakalan seorang kiai seperti Kiai Nur Khalis gitu.
Ya mungkin karena satu dia nggak punya istri jadi kayak begitu. Ya itu jadi. Ya itu jadinya ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi sulit tidurnya dia. Tidak ada yang ngomong. Jadi mungkin seperti itu. Kita berbicara itu guru saja gitu ya. Beliau seorang kiai, jadi ingin mengajarkan pada kita gitu ya. Jadi seperti itu mungkin kiai. Enggak, maaf kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa pertanyaan ringan, Habib. Iya. Yang pertama, betapa mulianya menerima tamu, menjamu tamu. Tapi nilai untuk menjamu tamu di masjid dan menjamu tamu di rumah, apakah itu nilainya sama? Contoh hari ini Al-Busro bawa kopi dan roti dompleng di sini, itu bagaimana nilainya? Yang kedua, ada tamu yang selalu rewok, maksudnya itu pinjam uang. Apakah juga harus diperlakukan seperti tamu-tamu pada umumnya? Yang ketiga, biasanya di perumahan itu jarang orang silaturahmi atau bertamu, karena yang punya rumah itu ingin rumahnya ditamui, akhirnya mengundang beberapa teman, ayo ke rumahku bertamu, nanti saya jamu. Ini kan beda-beda, itu diundang sama dia bertamu dengan sendirinya. Berikutnya, ini yang lain, apakah diperkenankan sholawat busro ini dibuat ujian di antara azan dan iqomah? Dan yang banyak saat ini, mungkin mohon kapan Al-Busro ini dimulai lagi? Nah, ini buahnya, melihat semua taklim sudah dibuka, jadi kita akan sampai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang luar biasa, bagus semuanya, dan mewakili kita semuanya. Yang pertama adalah pertanyaan terkait dengan tamu di masjid. Iya, jadi sebetulnya yang datang di sini itu bukan tamu saya, tapi tamunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena ini majelisnya Rasulullah SAW. Oleh karena setiap majelis taklim itu majelisnya Nabi SAW. Yang memuliakan mereka berarti memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nah, apalagi yang datang ke rumah ulama, nah, itu kan seperti datang ke rumahnya Nabi gitu. Nah, walaupun saya bukan ulama, jadi niru-niru ulama, siapa tahu jadi ulama gitu ya. Nah, tapi insya Allah apa yang kita lakukan atau dilakukan oleh orang yang datang itu insya Allah seperti itu. Kata Nabi SAW, man zara aliman faka'anna mazarani. Pada siapa yang menjenguk atau datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang menjenguk dan berkunjung kepada aku gitu. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, jamuan ini berarti ini adalah jamuan yang dibentukkan oleh tamunya untuk tamunya Nabi SAW. Jadi baik itu di masjid ataupun di rumah gitu, sama saja. Insya Allah sampai gitu ya. Nah, insya Allah sampai. Jadi terima kasih banyak kepada saudara kami di grup kopi ini. Jadi semoga Allah Ta'ala menambahkan rezekinya dan mudahkan urusannya, dan semoga ditambah amal kebaikannya insya Allah. Yang penting adalah kita melakukannya semuanya untuk Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seumpama artinya kata-kata begitu, kadang kita pengen setiap minggu tapi dibatasi dan sebagainya gitu. Nah, jadi sedangkan yang pertanyaan yang terakhir itu, sedangkan masalah Al-Busro itu penting sekali. Siapa sih di antara kita yang tidak? Saya selalu setiap awal permulaan majlis Al-Busro selalu saya katakan, yang saya kangeni, saya cintai, saya rindukan. Saya rindu kepada mereka gitu. Nah, kepada Al-Busro. Al-Busro cuma ada di mobil saya Al-Busro. Jadi selalu setiap saya naik mobil ada Al-Busronya gitu. Jadi begitu rindunya kita. Tapi sekarang ini kan masih dalam keadaan belum ada himbauan daripada pemerintah. Kalau bupati bilang, "Beb, enggak apa-apa, Beb, buka." Nah, kita akan buka sesuai dengan kesepakatan kita para pengurus dan juga pembina Majelis Al-Busro, yaitu Habib Zain sama Kiai Khalis. Nah, tapi kalau seumpama belum, karena kita selalu berkomitmen dengan apa yang disampaikan oleh saya punya abah. Kalau nggak bisa bermanfaat, jangan bermudarat.
Nah, gitu. Jadi kalau kita nggak bisa bermanfaat, jangan bermudarat. Kalau semua kita itu berkumpul, karena ini bukan kecil ya, seperti saya Dalwa itu sampai sekarang belum buka karena apa? Jumlahnya 12.000 lebih. Begitu pula di pengajian Subuh Al-Busra itu 3.000. Jadi sulit sekali untuk kita itu melaksanakan protokol pemerintah itu sesuai dengan protokol yang ditentukan, itu sulit sekali gitu. Nah, sehingga untuk sementara ini ya biar kita pakai online. Nah, bahkan ada keuntungan, ada kelebihannya kan. Di antara keuntungannya kan kalau kita bisa lihat online sambil kita makan-makan, sambil kita itu senderan kan bisa gitu. Nah, Insya Allah kita tunggu dari Pak Ali, karena Pak Ali yang berkepentingan dalam hal ini. Nah, dia itu di Kemenak. Insya Allah dia salah satu pengurus kita. Nah, kita tunggu. Kalau katanya Pak Bupati sudah Kemenak bilang ya Bismillah, baru kita buka. Nah, terus yang kedua, ya jadi begini ya. Di antara tamu yang ujian itu ya tamu yang kayak gitu itu. Nah, gitu. Oleh karenanya begini, cara mengatasinya itu seperti itu. Muamalah itu ada batasnya ya, ada batas minimal, ada batas maksimal. Gitu. Batas minimal itu standar, kita ikut orang. Itu kita bisa gunakan untuk siapapun dan kepada siapa yang membahayakan kita. Nah, membahayakan misalnya apa? Seperti utang nggak pernah bayar. Kalau datang itu selalu minta-minta. Kalau datang udah lama, itu kan ada tamu seperti itu, nggak tahu diri gitu. Nah, oleh karena saya kasih ijazah. Ijazah gimana kalau semua kita nggak suka dengan tamu itu, tapi supaya cepat pulang. Tapi jangan dibacakan kalau tamunya kiai ya, hati-hati. Nah, jadi baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu malah yauma idzin bukan satunya lagi. Ashtatan sebelumnya bukan. Ada bukan ayat yang lainnya ashtatan liyuraw a'malahum. Oh iya. Betul, seterusnya itu. Yauma yasruna. Jadi baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa jatil ardu asqalaha qala insanu ma laha yauma idzin yasrun nasu ashtatan. Yauma idzin yasrun nasu ashtatan. Waktu ashtatan banyak 7 kali. 7 ashtatan lalu ditiup. Jangan ditampakkan. Jangan begitu gitu. Jadi tiup secara berlahan tanpa ketahuan kepada tamu itu. Nah, udah itu teruskan ayat itu. Teruskan sampai akhir surat itu. Insya Allah cepat begini ya. Nah, karena kadang-kadang ada tamu yang nggak tahu diri. Artinya apa? Kita ada ngajar, kita ada aktivitas, tapi dia itu ngobrol terus ke sana ke sini nggak habis-habis. Nah, gitu. Yang semacam itu kita bisa pakai ijazah itu. Jadi saya dapatkan dari guru saya ijazah kepada antum semuanya. Nah, jadi kan bukan secara halus itu, tanpa diketahui sama sekali. Nah, yang penting jangan nyebulnya itu harus ya pelan-pelan, jangan ditampakkan gitu. Nah, kemudian 7 kali astatan aja. Astatan diulang 7 kali. Baca idza zulzila dari awal, ketika astatan diulang 7 kali, lalu teruskan sampai akhir surat. Nah, kemudian bagaimana kita mengatasi orang yang semacam itu? Jadi begini, itu diantara sebab karena kita berlebihan pada awalnya. Jadi sebetulnya kalau kita itu nggak merasa yakin dengan orang yang datang kepada kita karena meminjam uang yang nggak bayar-bayar dan sebagainya, maka hendaknya kita itu kembali kepada syariat sebetulnya. Nah, syariat itu kan mengatakan kalau kita nggak percaya harus ada agunan, ya kan? Agunan itu nanti kalau sama dia itu nggak bisa bayar, kita bisa jual, ya kan? Nah, kalau seumpama dia yakin ternyata nggak bayar juga, ya sudah berarti cukup untuk kedua kalinya, ketiga kalinya dan seterusnya, jangan pernah lagi pinjami. Tapi kalau dia itu datang ya bantu aja. Nah, seperti sekarang saya nggak pernah pinjami orang gitu, karena saya punya KTP orang itu ada sekitar 30. Mau minjem pakai bertaruh KTP, ada SIM, ada ini, tapi sampai sekarang nggak pernah bayar, nggak pernah datang lagi gitu. Nah, dan hebatnya lagi bertemu dengan orang itu dengan muka yang sangat tidak bersalah. Nah, itu kan luar biasa itu. Dia seakan tidak ada salah sama kita gitu. Nah, itu susahnya. Tapi kita harus nuntut terus, itu harus nuntut. Tapi tak simpan itu KTP sampai sekarang. Nah, sehingga saya kemudian mempunyai komitmen kalau untuk pinjamkan orang enggak. Karena apa? Saya berpegang dengan perkataan guru saya Ustaz Imuddin Abdullah, di mana beliau katakan kalau minjamkan uang untuk zaman sekarang ini dosa. Karena membantu orang supaya nggak bayar utang. Nah, itu kalau yang berutang kalau bukan kiai atau ustaz, tapi kalau pondok yang utang bukan perorangan tapi Allah dan Rasulnya gitu. Nah, jadi kalau pondok yang utang ya itu berarti apa? Dimudahkan, itu sebuah kesempatan ya. Nah, apalagi memang pondok nggak bayar gitu.
Nah, cuma ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan. Nah, jadi begini banyak wali santri yang dengar ini, kalau semua dipinjam oleh pondok, pinjamkan karena Allah dan Rasulnya yang berpinjam. Nah, jadi pondok itu bukan milik pribadi, gitu ya, tapi milik Allah dan Rasulnya. Tapi kalau seumpama orang biasa silahkan dipertimbangkan, gitu. Nah, karena memang menghutangkan itu salah satu amal kebaikan yang sulit untuk kita terapkan ya, kecuali dengan usaha dan upaya untuk melawan daripada bisikan setan dulu, baru kita bisa melaksanakannya. Kemudian Ustaz, iya, jadi tamu itu ya, tadi kan sudah disebutkan di esensinya, ya, definisinya tamu itu. Bahwa tamu itu adalah yang bukan dari anggota keluarga, ya, yang datang ke rumah kita, yang kemudian dia akan kembali meninggalkan rumah kita. Itu tamu. Mau kerabat, mau tetangga, mau diundang atau nggak diundang, itu namanya tamu. Gitu. Nah, tetap hukumnya, tata caranya, sopan santunnya itu kita terapkan dan kita laksanakan kepada mereka semuanya. Jadi sama saja itu termasuk tamu yang harus kita muliakan. Semoga kita termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang yang pandai mendengarkan yang terbaik daripada nasihatnya Nabi SAW, tapi bukan cuma hanya mendengarkan, tapi juga mengamalkan dan kemudian menjadikan kebiasaan di dalam kehidupan kita. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Oh iya, iya nggak apa-apa ya. Ini Al-Bushra ini sekali lagi saya sampaikan, Al-Bushra itu salawatnya Nabi yang diajarkan kepada salah satu putranya Syekhunya Abah di dalam mimpinya. Nah, jadi salawat ini silahkan mau diijazahkan pada siapapun, ya saya ijazahkan untuk menijazahkan pada siapapun, silahkan. Digunakan untuk baca di antara azan dan iqamah juga tidak apa-apa, dengan nada yang disebutkan ya, yang seperti yang kita baca tadi. Nah, itu ada isyarat sebagian orang soleh itu melihat Nabi SAW itu senang dibaca dengan nada yang seperti itu. Oleh karenanya kita marakkan, kita budayakan untuk baca itu. Kalau semua kita baca ketika azan iqamah tidak apa-apa, karena itu sholawat Nabi SAW. Jadi untuk mengundang mereka itu supaya datang ke masjid tidak apa-apa. Ya Rabbana tarafna bi anna naftar